my god, what Innocent smile. Oh, see his face also. We are reacting to Kick movie. Yes. The last scene was like, oh my god, Brahmanandam's re-entry and also the comedy along with Revitecha Garu and Ali all together, like almost like a three-man trio army. combo. Yeah, like that. All things together because it was like a continuous laugh, no? And that to the end moment, like the song also, Gore Gore, superb song. What a song! Like, that song was giving the vibe exactly, like, in very hot situations. No, not hot situation. Like climate hot, no? Yeah. So if you are in, like, very sunny kind of place, if you are sitting also, if you are listening to that song, we'll get that same vibe. And Yeah. also, like, we were listening multiple times actually. After the reaction. Yeah, after the reaction. Like, I don't know, the beauty is there and the vibe is there. The Might be because of just before the song, like, there was a dialogue from Reviteja Garu, right? When that transformation, small transformation, like, why you are thinking about all bad things, actually think about the, the happy moments. Yeah. The time when he was delivering that dialogue, the eyes, you have to see how it was very intense, and immediately he shifted again. Yeah. Right. Like Oh my God. there, like we have seen the Joker face also together. Like it was like a funnier and the Gajani face, and after that directly he aimed into the other like Kiki characters there. No? And he said also, don't cheat yourself to her. So Yeah. since the dialogue, actually, she's like, oh my God, what I'll do now? That kind of actually, situation she is in, because she loves him like anything, but because of some arrogance or whatever it is, like, because of his character, obviously she's also confused, like, why he's like this. What type of Kiki he's having? So that's the thing. Yeah, we are also waiting for that, so we'll continue. Ready? Oh, that after go. డాడీ మీతో అర్జెంట్గా మాట్లాడాలి. నేను ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ లో ఉన్నాను, తర్వాత మాట్లాడు. కాదు డాడీ. Oh. సార్, మినిస్టర్స్ మలేషియా ప్రోగ్రామ్ నవంబర్ 8 కన్ఫర్మ్ అయింది. అందుకే గవర్నమెంట్ పని మీద వచ్చారట. నో సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్. నాకు ఫోన్లో లూజర్ క్లూ ఇచ్చింది నవంబర్ 9. మినిస్టర్స్ మలేషియా ప్రోగ్రామ్ నవంబర్ 8 ఫిక్స్ అయింది. సో వాడికి ఆల్రెడీ మినిస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసు. ప్రోగ్రామ్ కి వీడి ప్లాన్ కి ఏదో లింక్ ఉంది. మలేషియాలో మినిస్టర్లకి పని ఏంటి? మినిస్టర్స్ ఇక్కడ అన్అఫిషియల్ గా ఏదో చేయబోతున్నారు. జనం పొట్ట కొట్టి మేమందరం నానా గడ్డి కట్టి సంపాదించిన సొమ్ము 300 కోట్లు. ఈ హవాలాలో డాలర్ల కింద ఈ సొమ్మును మార్చేసరికి మా తలప్రాణ తాకొచ్చినాయ్యా. He's that guy, no? Yeah. మేము స్టార్ట్ చేయబోయే స్టార్ హోటల్స్ కి మీ మొట్టమొదటి పెట్టుబడి 300 కోట్ల రూపాయలు. పెద్ద ఎత్తున డబ్బు చేతులు మాత్రం దాన్ని కొట్టడానికి వాడి ఇక్కడికి వచ్చాడు. ఎన్ని రోజుల ముందు వచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా లెక్కించేసాడు. ఏదో గేమ్ వేసాడు. మినిస్టర్ కి మావు గారికి లింక్స్ ఉన్నాయి. సో వాడు ఆ పక్కనే ఉండేందుకు ఛాన్స్ ఉంది. అక్కడికి That's why he's near in the family. He's guessing now. వాడికి ఛాన్స్ లేదు. తను మెమరీ లాస్ పేషెంట్. నాకు ఇలాగే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఎక్కడో రా వీడు. థాంక్స్ పార్ట్నర్. ఎలా ఉన్నావు? Sound? ఎక్కడ ఉన్నావో తెలుసా? యూట్యూబ్ ఇలా సిన్సియర్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు? డిసెంబర్ 16 లోపు నన్ను పట్టుకో. మీకు ఆ దొంగ ఖచ్చితంగా దొరుకుతాడు. మీరే వాడికి కరెక్ట్ పార్ట్నర్. నువ్వే నా కరెక్ట్ మొగుడు. The link. నువ్వే నా కరెక్ట్ మొగుడు. హాయ్ పార్ట్నర్. Oh. ఏమంటారు స్వామిజీ? ముందు మనం తిరిగి ముందు కానిద్దాం, తరువాత ఈ సంతకాల కార్యక్రమం చూద్దాం. Something is going to take that all. Oh. Now she's in love. But his situation is different. He's already.
Oh. నాకు డబ్బే ముఖ్యం. Whoa! Again. She's like, cheated again. That is 300 crore Yeah. cheated money. This thing he already knows. That's why he's here. Past 1 month. That to his family connected only. Yeah. Maximum that tower is showing, no, in each frame. Twin tower. This time it's a car chase. Because their face off wasn't there, right? Yeah. Before. What is going to happen? That is only the. Because he needs that money. Yeah. In front of that, even her love and anything is not matter. Yeah, yeah. Oh, nice frame there. It's like real. Hey, nicely shot actually. The scene. No, the camera angles, everything is superb. Oh. Oh. The launch. The aerial one. Is it a hanging bridge or something? Yeah. Actually, they're showing everything because they would have spent so much money for the shooting, right? Yeah. Going there. Oh, right. That's Yeah. real. Real. Oi. So maybe miniature also Can be. Because that short angle shown means like that, no? Because drivers was not showing, no? Wow. Like a Doom series shots and those. Oh, money. Oh, Money also Oh gone. my god. That money is important for him, no? Actually. Yeah, he lost that money. They are. అవును నా కొడుకు దొంగే కిక్ కోసమే దొంగ అయ్యాడు కిక్ కోసం వెతుకుంటూ వాడు వెళ్ళినన్నాడు రానిది వాడిని వెతుకుంటూ వచ్చింది Oh. Telling the story. కిక్ కోసం. మా పేర్లు వెంకట స్వప్న. మాకు పాప. నాకు ప్రైవేట్ కంపెనీలో చిన్న జాబ్. నెలకు 10,000 జీతం. ఉదయాన్నే 8 గంటల భారీ ఇచ్చిన టిఫిన్ బాక్స్ పట్టుకొని పాపను స్కూల్లో వదిలి పరిగెత్తుకుంటూ బస్ ఎక్కి ఆఫీస్ స్టోరీ. సాయంత్రం రాగానే పాపతో కాసేపు ఆడుకోవడం. ఎప్పుడైనా ఫ్యామిలీతో సినిమాకి వెళ్ళడం. దాచుకున్న డబ్బు ఇద్దరం 10 సార్లు లెక్క పెట్టుకొని ధైర్యంగా ఫీల్ అవడం. ఇది మా లైఫ్. మాకెవరి మీద కంప్లైంట్స్ లేవు. మాకు పాప తప్ప వేరే ప్రపంచం తెలియదు. ప్రశాంతమైన జీవితం. పెద్దగా కోరికలు కూడా లేవు. మాకు దేవుడిచ్చిన దాంట్లో మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. కానీ పాపకున్న జబ్బు గురించి డాక్టర్ ఏం చెప్పారో మాకు అర్థం కాలేదు. మాకు అర్థమైంది ఒకటే, ఇది చాలా డబ్బుతో కూడుకున్న పాపకి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయకపోతే ఆ జబ్బు శరీరం మొత్తం పాకి చివరికి మా పాప చచ్చిపోతుంది. అప్పటి నుంచి జబ్బుతో పాప, డబ్బుతో మేము యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాం. దాచుకున్న డబ్బు మొత్తం ఇనిషియల్ ట్రీట్మెంట్కి అయిపోయింది. పరిస్థితి చేయి దాటిపోయింది. డబ్బు అయిపోయింది. ఇప్పుడు కూడా మాకెవరి మీద దాన్ని కాపాడుకోలేని మా ఆత్మహత్య మీద పెట్టాం. తను చచ్చిపోతున్నానని తెలిసి నన్ను బ్రతికించండి అని మమ్మల్ని చూసిన రోజే చచ్చిపోయాం. ఇంకో 24 గంటల్లో ఆపరేషన్ చేయకపోతే అది ఓడిపోతుంది, చచ్చిపోతుంది. వేరే దిక్కులేదు.
దాని చావు మేము చూడలేం. Oh. అందుకే దాన్ని ఆశ్రమంలో చేర్పించి దానికన్నా ముందు మేము చచ్చిపోతున్నాం. Oh. ఎవరు తప్పుగా అనుకోకండి, మాకు వేరే దారి లేదు. They are in orphanage now. Oh, that kid is seeing some scenes and all. Yeah. Why are you looking at me? ఏంటో అసలు అడిగేస్తున్నావు? ఇది నీకేనా వాళ్ళందరికీ కూడానా? నాకే. Oh, on that day, Ah. mall. She was telling, no? I was telling, right? Something. ఓ, తెలిసిపోయిందా? పర్లేదు అంకుల్, నాన్న డబ్బులు తేవడానికి వెళ్ళారు, తెస్తారు, ఆపరేషన్ అయిపోతుంది. He was in that situation. ఈజీగా వచ్చేస్తే కిక్ ఉంటుందని మీరే చెప్పారు కదా అంకుల్, అది నిజమే అంకుల్. చావు ఈజీగా వచ్చేస్తే కిక్ లేదు, భయంగా ఉంది అంకుల్. నీకేం అవ్వదు, ఆ ఆంజనేయ స్వామి నేను కాపాడతాడు. Oh. Never expected this kind of scene. చాలా సీరియస్ కేసు. 20 గంటల లోపల ఆపరేషన్ చేస్తేనే పాప బతికే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ విషయం ఆల్రెడీ పేరెంట్స్ చెప్పారు. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, రేపు మార్నింగ్ లోపల 20 లక్షలు కడితేనే పాప ఆపరేషన్. అదే డాక్టర్ గారు. సరే, నేను తీసుకొస్తాను. కొంచెం ఫోటో తీరా. అలాగే సార్, ఆ, హెల్త్ తీసేసారా? ఫోన్ ఇస్తున్నారా సార్? అయితే ఈ పని జరిగిపోతున్నాం. అలాగే. ఓకే, తగ్గిద్దాం. ఈ రోజు ఇంకా లాగర్ ఫోటో తీవా. నేను వెళ్ళాలి మరి. ఓ 20 లక్షలు కావాలి సార్. ఇదిగో అబ్బాయి, నువ్వు చెప్పదలుచుకుంది క్లియర్ గా చెప్పావు, నేను కూడా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను, అర్థం చేసుకో. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ప్రతి వాడికి గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయలేదయ్యా. ఆ పథకాలే ఉంటాయి కదా సార్. ఆ పథకాలు ఉన్నాయి అన్ని మా పథక అయ్యా. నీకు ఎందుకని, నువ్వు నాకు నచ్చావు కాబట్టి ఉండమని చెప్తున్నానయ్యా. పాపం పాప అంటున్నావు కదా, అప్లికేషన్ పెట్టించు. ఏదో కింద మీద పడి ఏదో పథకం కింద హెల్ప్ చేస్తాం. ఇదిగో, నువ్వు అన్నట్టు 20 లక్షలు రాదయ్యో, 50 లక్షలు వస్తుంది. 2 రోజులు ఏర్పాటు చేస్తాం. మీరు చేయరు సార్. కష్టపడే శక్తి ఉన్నా జనానికి 2 రూపాయలకి కిలో బియ్యం ఇచ్చి వాళ్ళని సోమవారపోతులు చేస్తారు. పేదలకు ఇల్లు ఇస్తున్నారు, యువతకు ఉపాధిని కలిగిస్తున్నారు, రైతుకి ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నారు, రుణాలు ఇస్తున్నారు. ఎలక్షన్స్ వస్తే వాటిని మాఫీ చేస్తారు, అందరికీ అన్నీ ఇస్తారు. పిల్లలు మాత్రం పట్టించుకోండి సార్, వాళ్ళే పాపం చేశారు. ఓహో, పిల్లలకి ఓటు హక్కు లేదనా? అన్న వీళ్ళంతా ఎంత వస్తుంది? బ్యాంక్ వాడిగా అకౌంట్ ఎంత ఉంది? 10 లక్షలు. ఎక్కడ రాయి? ఎందుకు? రాయనా? Huh? That father also is like that actually. He's asking everyone actually. First he was asking with everyone. Sold his bike. పది లక్షలు కావాలా? Oh. ఎలా ఇస్తాననుకున్నావురా నేను? వీడు నా కూతురు మెడ తాళి కట్టాడు కాబట్టి క్షమించి పిఏగా పెట్టుకున్నాను. నిన్ను నా కాళ్ళు పట్టుకునేలా చేస్తానని చెప్పిన దాన్ని క్షమించి ఎలా ఇస్తాననుకున్నావురా? He was ready to do everything. She gave us. Yeah. నేను గెలిచానా? వీడు గెలిచాడా? Yeah, she'll feel no. She's alive. Made silent the movie. Ah. He got the kick there actually with smile. Yeah, that's the thing. Because he liked the kick, no? Yeah. He got that.
ఏమైంది అంకుల్? మోసంగా బావా. my God, what a Innocent smile. scene. Oh, see his face also. థ్యాంక్స్ అంకుల్. ఇవాళ టోనీ డ్రీమ్ నిజమవుతుంది. వాడికి నాతో ఆడుకోవాలంటే చాలా ఇష్టం. Oh, డాక్టర్ అంకుల్ చెప్పారు ఇప్పుడు ఆడుకోవచ్చంట. వాడు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడో. మీకేమైనా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయా అంకుల్? పర్లేదు అంకుల్, ఎవరి డ్రీమ్ వాళ్ళు తీర్చుకుంటే కిక్ ఏముంది? పక్కన వాళ్ళ డ్రీమ్ తీరుస్తేనే కదా కిక్. my God, never expected this kind of Yeah, that's scene in this movie. that too his performance. Yeah. Nicely shown the camera angles. Yeah, this scene is enough for the director, that Surendra Reddy. Superb. How he's made. Huh? పిల్లల్లో దేవుడు ఉంటాడట. వీళ్ళని చూస్తుంటే నిజమే అనిపిస్తుంది సార్. Eh. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు ఏదో జబ్బుతో బాధపడుతున్న వాడే. అదంతా మర్చిపోయి వీళ్ళలో ఒక్కరు చావు నుంచి తప్పించుకుంటారని తెలిసి చూడండి సార్. ఇందులో కొంతమంది ఎంత వైద్యం చేసినా బతకరు. కొంతమంది చేస్తే బతుకుతారు, కానీ డబ్బు లేదు. వీళ్ళు చూడండి సార్, 4 రోజుల కంటే ఎక్కువ బతకరు. ఆ విషయం వాడికి కూడా తెలుసు. కానీ అదంతా మర్చిపోయి ఆ పిల్ల బతికిందన్న సంతోషం, దాంతో ఆడుకోవచ్చన్న ఆనందమే ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళు. జబ్బు చేసింది మనక వాళ్ళకా సార్? ఎంతమందా? అయ్యో, ఒక్క మా ఆశ్రమంలోనే ఎంతమంది ఉంటాయి. సిటీలో, రాష్ట్రంలో మొత్తం మీద ఎంతమంది ఉంటారు? Oh, that is his mission actually. ఎంత మంది ఉంటారో లిస్ట్ మొత్తం కావాలి నాకు. అరే అరే అరే, ఒక్క పాపకు ఆపరేషన్ చేయించడానికి నానా కష్టాలు పడ్డాం. ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ కబడేసి జనాలు తీద్దాం అనుకుంటారా? నేను చేసేది జనం కోసం కాదు, నా కోసం. ఇందాక లోపల పాప నవ్వులో ఉన్న ఆనందం ప్రయాజము. ఒక్క పాప నవ్వులో ఎంత కిక్కుంటే కొన్ని 100,000 నవ్వులో ఎంత కిక్కుంటే ఆలోచించరా. నాకు ఆ కిక్కు కావాలి, నాకు ఆ కిక్కు కావాలి. పాప నవ్వుతో మొదలైంది వాడి కిక్. ఆగదు. ఎదుటి వాటిని ఎడిపించైనా మనం సంతోషంగా ఉండాలని అనుకునే ఈ రోజుల్లో పక్కోడి సంతోషంలోని ఆనందం వెతుకుంటున్నాడు. వాడు సందేశాలు ఇవ్వట్లేదు, సమస్య మీద యుద్ధం చేయట్లేదు. మీరు ఇది చేయండి, అది చేయండి అని ఎవరిని అడగట్లేదు. చెయ్యాలనుకున్నది చేస్తున్నాడు. వాడు పిల్లల్ని బతికించట్లేదమ్మా. పక్కోడి కోసం బతకడంలో ఎంత కిక్ ఉందో చూపిస్తున్నాడు. ఇంతకన్నా గొప్ప కొడుకు ఏ తండ్రికి ఉంటాడమ్మా? కిక్ ఉందమ్మా నాకు. ఇన్నాళ్ళు వాడే ఏమవుతాడని ఎదురు చూశాను. సత్య అయ్యాడమ్మా. నా కొడుకు దొంగ అయ్యాడు, నిజమైన మనిషి అయ్యాడు. So parents knows already. Yeah. వాడికేం కాదు, అనుకున్నది చేసే వరకు దొరికిపోతానన్న భయం లేదు. వద్దు.